गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 10 में अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में आपनु स्वागत है। विषय गणित बहुपदी चेप्टर प्रकरण 2 एनो अभ्यास करीशू। धोरण 9 में तमे बहुपदी विषे भणी गया छो, खरू ने? आजे आपणे तेनु केटलीक वस्तुओ याद करी लईए जे धोरण 10 में आपणने उपयोगी छे। जोईए बहुपदी एटले शुं? बहुपदी शब्द है एवो जेनो अर्थ बहु घणा, पद एटले घणा पदोथी बनेली पदावली एने बहुपदी कहेवाय। चोक्कस व्याख्या जोईए। बहुपदी एटले शुं? बहुपदी ए अचळांक अने चलथी बनेला पदोना सरवाळा बादबाकी गुणाकारनी प्रक्रियाथी जोड़ायेली पदावली छे, जेमां चलनी घात केवी होवी जोईए? चलनी घात पूर्ण संख्या ज होवी जोईए। खास वात छे, चलनी घात छे ते पूर्ण संख्या ज होवी जोईए तो ज एने बहुपदी कहेवाय, नहीतर पदावली। जेम के अहींया छे 3x, x नी केटली घात छे? 1, तो पूर्ण संख्या छे जेथी ए बहुपदी छे। वर्गमूळ में 11 z नी 2 घात, आ पण पूर्ण संख्या छे घात में, जेथी आ छे बहुपदी कहेवाय। एवी ज रीते 5p नी 3 घात वत्ता 2p वत्ता 3, आवा तमे असंख्य उदाहरणों आपी सको। एक चलवाड़ी बहुपदी, जेवुं नाम एवुं काम। एक चलवाड़ी बहुपदी एटले जे बहुपदी में मात्र एक ज चलनो उपयोग थयेलो होय तेने एक चलवाड़ी बहुपदी कहेवाय। जुओ उदाहरण, 3m नी 3 घात ओछा वर्गमूळ में 2m अने 7q ओछा वर्गमूळ में 2q नी 2 घात। हवे तमे आ बंने बहुपदी में जोवो तो क्या चलनो उपयोग छे? m, अहीं पण m। तो आ मात्र एक ज चल m नो उपयोग थयेलो छे तो आ एक चलवाड़ी बहुपदी कहेवाय। एवी ज रीते 7q ओछा वर्गमूळ में 2q नी 2 घात, आमां पण तमने 2 ज चल देखाय छे, q अने q, तो आ पण एक चलवाड़ी बहुपदी छे। बहुपदीनी घात, बहुपदी में चलनी महत्तम घात ने बहुपदीनी घात कहेवाय। बहुपदी में चलनी महत्तम घात ने बहुपदीनी घात कहेवाय। आ शब्द तमारे धोरण 10 में वारंवार उपयोग थशे। याद राखवानुं, ज्यां बहुपदीनी घात होय त्यां याद राखवानुं के चलनी महत्तम घात ने बहुपदीनी घात कहेवाय। 4y नी 5 घात ओछा 3 एक बहुपदी छे, जेमां चल छे y, y नी अहींया y नी केटली घात हशे? 0, अने आ छे y नी 5 घात, तो महत्तम घात कई थई? 5। तो बहुपदीनी घात केटली एम पूछाय तो बहुपदीनी घात छे 5। एवी ज रीते y नी 6 घात ओछा 2y नी 2 घात, आ बहुपदी में बहुपदीनी घात केटली छे? 6। शुं काम? y नी 2 घात छे अने y नी 6 घात, मोटी घात कई? 6, तो बहुपदीनी घात छे 6। हवे आपी संख्या 2, 2 ए बहुपदी कहेवाय? हाँ कहेवाय, पण केवी बहुपदी छे? अचळ बहुपदी। तमे धोरण 9 में शीखी गया के कोई पण अचळ संख्या छे ए बहुपदी छे, पण अचळ बहुपदी छे एनी बाजुमां चल छे पण आपणने देखातो नथी। x नी 0 घात, y नी 0 घात, कोई पण नी 0 घात आपणे करीए तो जवाब आवशे 1 अने कोई पण संख्या हारे गुणाय अने ए पोते ज संख्या रहेवानी, एटले अचळ बहुपदी। अचळ बहुपदीनी घात केटली होय? 0। हवे संख्या छे 0, 0 ए पण बहुपदी छे? हाँ छे, 0 ए शून्य बहुपदी छे। शून्य बहुपदीनी घात केटली हशे? शून्य बहुपदीनी घात अव्याख्यायित। शून्य बहुपदीनी घात जुओ, अहींया हूँ x नी 0 घात, x नी 1 घात, x नी 2 घात आपणे गमे ते विचारीए पण एनो गुणाकार शून्य साथे थाय तो शून्य जवाब शुं आवे? शून्य ज आवे। जेथी आ शून्य बहुपदी छे अने आपणने अहींया कोई पण घात लखी सकीए, एटले के शून्य बहुपदीनी घात छे ते कोई पण वास्तविक संख्या छे। सहगुणक, धोरण 10 में तमारे सहगुणक नो वधारे उपयोग थशे। सहगुणक ने आधारे आपणे नवा टॉपिक शीखवाना छे। बहुपदी में पदना संख्यात्मक अवयव ने
પદના બીજા અવયવોનો સહગુણક કહે છે. એક ઉદાહરણમાં જોઈએ એટલે સરળતાથી સમજાઈ જશે. 9z3 શું કીધું? બહુપદીમાં પદના સંખ્યાત્મક અવયવને. હવે આના અવયવ ક્યાં હશે? 9 ગુણ્યા z ગુણ્યા z ગુણ્યા z. તો સંખ્યાત્મક અવયવ કયો હશે? 9. આપેલી જે બીજા પદ એટલે કે z3 સહગુણક, આ પદમાં z3 સહગુણક કયો છે? 9 છે. એવી જ રીતે 3xy એમાં અવયવ ક્યાં છે? 3. 3 ગુણ્યા x ગુણ્યા y. તો સંખ્યાત્મક અવયવ 3. એટલે આ પદનો સહગુણક કયો છે? xy સહગુણક 3 છે. એવી રીતે qની 2 આપ્યું છે. અહીંયા કાંઈ ન હોય, એક ગુણાયેલો હોય જ, જેથી આપેલા પદનો સહગુણક કયો છે? 1 છે. હવે બહુપદીના પદોની સંખ્યાને આધારે પ્રકાર છે અને બહુપદીના ઘાતની સંખ્યાને આધારે પ્રકાર છે. પ્રથમ જોઈએ બહુપદીના પદોની સંખ્યાને આધારે પ્રકાર. કેટલા પ્રકાર છે? 3 પ્રકાર પડે છે. એકપદી, દ્વિપદી અને ત્રિપદી. જોઈએ એકપદી. જે બહુપદી માત્ર એક જ પદથી બનેલી હોય તેને એકપદી કહે છે. માત્ર એક જ પદ આવેલું હોય તેને એકપદી કહેવાય. ઉદાહરણ 3z એક પદ, 2 આ પણ એકપદી છે. કોઈ પણ q એક પદ બહુપદી છે અને એક પદ આપેલું છે એટલે એકપદી. જો આવું હોત 2 + q તો આ છે એ એકપદી ન કહેવાય. શું કામ? એમાં 2 પદનો ઉપયોગ થયેલો છે. 2 + q. એક પદ 2 છે અને બીજું પદ q છે, એટલે આને એકપદી ન કહેવાય. દ્વિપદી. જે બહુપદીમાં પદોની સંખ્યા 2 હોય તેને દ્વિપદી કહેવાય. ઉદાહરણ અહીંયા એકપદી હતું તો એક જ પદનો ઉપયોગ થતો હોય બહુપદીમાં તો એકપદી કહેવાતું. દ્વિપદીમાં 2 પદ હશે. 3z + 2 q² + 4 2 પદ આપેલા હોય તો દ્વિપદી. એવી જ રીતે ત્રિપદી. ત્રિપદીમાં 3 પદોની બનેલી બહુપદી હશે. જે બહુપદીમાં પદોની સંખ્યા 3 હોય તેને ત્રિપદી કહેવાય. 3z3 + 3 + 3z કેટલા પદો છે? 3. 3z3 એક પદ, 3 બીજું અને 3z ત્રીજું. હવે હું ઉદાહરણ તરીકે એક લઈએ. હવે આ બહુપદી છે એ એકપદી છે, દ્વિપદી છે કે ત્રિપદી? તો આમાં જોઈએ તો આમાં તો 4 પદો આપેલા છે, તો એ 4 પદવાળી બહુપદી કહેશું? ના. બહુપદી હોય તેનું સાદું રૂપ આપ્યા પછી જ એને એકપદી, દ્વિપદી કે ત્રિપદીમાં નક્કી કરી શકાય. 5p² + 3 + 2. હવે 3 + 2 ને આપણે 5 લખી શકીએ ને, સરવાળો કરી સાદુરૂપ આપી આવી રીતે લખી શકીએ. 5p² + 5 + 3p. તો આ કેવી બહુપદી થઈ? ત્રિપદી. એટલે યાદ રાખવાનું, બહુપદીને સાદુરૂપ આપ્યા પછી જ નક્કી કરવાનું કે એકપદી છે, દ્વિપદી છે કે ત્રિપદી છે. હવે બહુપદીની ઘાતની સંખ્યાને આધારે પ્રકાર આવ્યા. બહુપદીની ઘાત હમણાં જ જોયું કે બહુપદીમાં ચલની મહત્તમ ઘાત હોય તેને બહુપદીની ઘાત કહીશું. સુરેખ બહુપદી. જે બહુપદીની ઘાત 1 હોય તેને સુરેખ બહુપદી કહેવાય. સુરેખ એટલે એક ઘાતી. સુરેખ બહુપદી કહીશું. સુરેખ બહુપદીનું ઉદાહરણ લઈએ. 3m + 1. જુઓ આપેલી બહુપદી છે 3m + 1. ઘાત કેટલી છે? ચલની મહત્તમ ઘાત
mની એક ઘાત છે, એટલે બહુપદીની ઘાત એક છે તો એને કેવી સુરેખ બહુપદી કહીશ. બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ. -9z વત્તા √2. z ચલ આપેલો છે, બહુપદીમાં z ચલ, તો ચલની મહત્તમ ઘાત કેટલી છે 1, એટલે આ બહુપદી કેવી છે સુરેખ બહુપદી. હવે એનું વ્યાપક સ્વરૂપ આપણે ધોરણ 9માં આવતું ax + b. કોઈ પણ સુરેખ બહુપદી હોય તેને ax + b આપણે એનું વ્યાપક સ્વરૂપ જોયું હતું, જ્યાં a ≠ 0 અને a અને b છે એ અચળ આપેલા છે. a ≠ 0 શું કામ? જો આપણે અહીંયા એની જગ્યાએ 0 લઈએ તો 0 × x, તો 0 + b આ તો અચળ પદ થઈ જાય. તો અચળ પદ એ તો અચળ બહુપદી કહેવાય, સુરેખ બહુપદી ન થાય. એટલા માટે આ શરત જરૂરી છે કે a ≠ 0. હવે તમારે ધોરણ 10માં સુરેખ બહુપદીના વ્યાપક સ્વરૂપ છે તે ખાસ યાદ રાખવા જોઈએ, જેનો ઉપયોગ વધારે થશે. દ્વિઘાત બહુપદી, જે બહુપદીની ઘાત 2 હોય તેને દ્વિઘાત બહુપદી કહે છે. સુરેખ બહુપદી હતી તેમાં બહુપદીની ઘાત કેટલી હતી 1 હતી. દ્વિઘાત બહુપદીમાં જે બહુપદીની ઘાત 2 હોય તેને દ્વિઘાત બહુપદી કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે 3z² વત્તા 7z. બહુપદીમાં ચલની મહત્તમ ઘાત, અહીંયા જે બહુપદીની ઘાત બોલીએ અહીંયા છુપાયેલું છે બહુપદીની મહત્તમ ઘાત, ચલની મહત્તમ ઘાત છે 3z² વત્તા 7z. મહત્તમ ઘાત કેટલી છે ચલની 2, બહુપદીની ઘાત 2 થઈ, તો આ બહુપદી કેવી કહેવાય દ્વિઘાત બહુપદી. હવે એનું વ્યાપક સ્વરૂપ ax² વત્તા bx વત્તા c. જેમ આપણે સુરેખ બહુપદીનું વ્યાપક સ્વરૂપ હતું એવી જ રીતે દ્વિઘાત બહુપદીનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે ax² વત્તા bx વત્તા c, કે જ્યાં a ≠ 0. જેમ અહીંયા શરત હતી કે a = 0 લેવાનો નથી, એવી જ રીતે a ≠ 0, a, b અને c આ ત્રણેય અચળ આપેલા છે. હવે ત્રિઘાત બહુપદી, જે બહુપદીની ઘાત 3 હોય તેને ત્રિઘાત બહુપદી કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે 3q³ વત્તા 3q વત્તા 4. કોઈ પણ બહુપદી જેની ઘાત કેટલી હોય, બહુપદીની ઘાત કેટલી હોવી જોઈએ 3. જુઓ, ત્રિઘાત બહુપદી અને ત્રિપદી આ બંને વસ્તુ અલગ છે. ત્રિઘાત બહુપદી છે એમાં બહુપદીની ઘાત 3 હોવી જોઈએ, જ્યારે ત્રિપદી છે એમાં પદોની સંખ્યા 3 હોવી જોઈએ. આ વસ્તુનો તફાવત યાદ રાખવો. વ્યાપક સ્વરૂપ, ત્રિઘાત બહુપદીનું વ્યાપક સ્વરૂપ ax³ વત્તા bx² વત્તા cx વત્તા d. જેમાં a ≠ 0 લેવાનો, a, b, c અને d આ અચળ આપેલા છે. હવે આપણે જોયું સુરેખ બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદી અને ત્રિઘાત બહુપદી. તો વ્યાપક સ્વરૂપ ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે સુરેખ બહુપદી હોય તો એમાં મહત્તમ કેટલા પદો હોય, દ્વિઘાત બહુપદી હોય તો એમાં મહત્તમ કેટલા પદો હોય વધારેમાં વધારે. તો જો સુરેખ બહુપદી હશે તો એમાં વધારેમાં વધારે 2 પદ હશે. દ્વિઘાત બહુપદી હશે એમાં વધારેમાં વધારે 3 પદ હશે. જો ચોથું કોઈ પદ હશે તો એનું સાદુરૂપ થતું હશે અને 3 પદ જ મળશે. એવી રીતે ત્રિઘાત બહુપદી છે એમાં વધારેમાં વધારે 4 પદ મળશે. હવે એક વસ્તુ જોઈ હતી આપણે 9મા ધોરણમાં, બહુપદીના શૂન્યો. બહુપદીના શૂન્યો, જો કોઈ બહુપદી p(x) માટે p(k) = 0 મળે તો વાસ્તવિક સંખ્યા k
એ પી ઓફ એક્સનું એક શૂન્ય છે. સરળ ભાષામાં કહીએ તો કોઈ પણ બહુપદી આપેલી છે તેમાં ચલની જગ્યાએ જે કિંમત મૂકીએ અને એનો જવાબ શૂન્ય મળે તેને બહુપદીનું શૂન્ય કહેવાય. આ તો ખબર જ હશે, બહુપદીને ટૂંકા સ્વરૂપમાં પી ઓફ એક્સ, ક્યુ ઓફ એક્સ, આર ઓફ એક્સ આ રીતે દર્શાવાય, જ્યાં અહીં કૌંસમાં આપેલો એક્સ, એક્સ ટી જે કાંઈ પણ હોય તે ચલ બહુપદીમાં ઉપયોગ થયેલો ચલ દર્શાવે છે. આ તમે તમારી બુકમાં નોંધી લેજો, જેથી અગાઉ ચેપ્ટરમાં ખબર પડે, ઉપયોગ થાય એટલે શીખી શકીએ. હવે મિત્રો, અહીં કેટલાક સૂત્રો આપેલા છે જે તમારે યાદ રાખવાના છે. એક્સ પ્લસ વાય કૌંસની 2 ઘાત, જેનું અવયવીકરણ કરી અને શું મળે? એક્સની 2 ઘાત વત્તા 2xy વત્તા વાયની 2 ઘાત. એવી જ રીતે એક્સ ઓછા વાય આખા કૌંસની 2 ઘાત, તો એક્સની 2 ઘાત ઓછા 2xy વત્તા વાયની 2 ઘાત. એક્સની 2 ઘાત ઓછા વાયની 2 ઘાત આવું હોય તો એને આવી રીતે પણ લખી શકાય, કૌંસમાં એક્સ પ્લસ વાય અને બીજા કૌંસમાં એક્સ ઓછા વાય. ચોથું સૂત્ર છે એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ આખા કૌંસનો વર્ગ. એક્સની 2 ઘાત વત્તા વાયની 2 ઘાત વત્તા ઝેડની 2 ઘાત વત્તા 2xy વત્તા 2yz વત્તા 2zx. એક્સની 3 ઘાત વત્તા વાયની 3 ઘાત વત્તા ઝેડની 3 ઘાત ઓછા 3xyz એના બરાબર આવું પણ થઈ શકે, એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ અને બીજા કૌંસમાં એક્સની 2 ઘાત વત્તા વાયની 2 ઘાત વત્તા ઝેડની 2 ઘાત ઓછા xy ઓછા yz ઓછા zx. એક્સ વત્તા વાય અને આખા કૌંસની 3 ઘાત, તો શું મળે? એક્સની 3 ઘાત વત્તા વાયની 3 ઘાત વત્તા 3xy કૌંસમાં એક્સ પ્લસ વાય. હવે એક્સ ઓછા વાયની 3 ઘાત, એક્સ ઓછા વાય અને આખા કૌંસની 3 ઘાત હોય તો એક્સની 3 ઘાત ઓછા વાયની 3 ઘાત ઓછા 3xy કૌંસમાં એક્સ ઓછા વાય. એક્સ પ્લસ એ, એક કૌંસમાં એક પ્લસ એ આપ્યું અને બીજા કૌંસમાં એક્સ પ્લસ બી. એક્સની 2 ઘાત વત્તા એ પ્લસ બી કૌંસમાં એક્સ, એ પ્લસ બી કૌંસમાં આપેલો છે ગુણ્યા એક્સ વત્તા એ ગુણ્યા બી એટલે એ બી. આ સૂત્રો તમારે યાદ ન રહે તો રફ બુકમાં 2-3 વાર લખી અને યાદ રાખવાના. આ સૂત્રો તમારે ધોરણ 8-9માં આવી ગયા છે, જેનો ઉપયોગ હવે પછી પણ થશે, એટલે આ સૂત્રો યાદ રાખવા જરૂરી છે. હવે ધોરણ 10 આપણે બહુપદી ચેપ્ટર ભણીએ છીએ, એમાં કેટલા ટોપિક ભણવાના છે. ધોરણ 9 કરતાં કેટલું નવું શીખીશું. આમાં બહુપદીના શૂન્યોનું ભૌમિતિક નિરૂપણ. આપણે ધોરણ 9માં બહુપદીના શૂન્યો વિશે શીખી ગયા કે કોઈ એવી વાસ્તવિક સંખ્યા હોય જેને બહુપદીમાં ચલની જગ્યાએ મૂકતા તો જવાબ શૂન્ય આવે તો એ બહુપદીનું શૂન્ય કહેવાય. બહુપદીના શૂન્યોનું ભૌમિતિક નિરૂપણ. ભૌમિતિક એટલે આકૃતિય નિરૂપણ કરવાનું છે ને આકૃતિમાં દર્શાવવાની, તો આકૃતિમાં આલેખ વડે દર્શાવાય. આલેખ પણ તમે શીખ્યા હશો. આને એક્સ અક્ષ કહેવાય, આ વાય અક્ષ છે, અહીંયા ઉદ્ગમ બિંદુ. હવે એક્સ અક્ષ ઉપર ઉદ્ગમ બિંદુ શૂન્ય પાસે, એનાથી એક્સ અક્ષને અહીંયા એક્સ ડેશ, વાય અક્ષ અને આ આમ છે વાય ડેશ. અહીંયા આપેલી હશે ધન સંખ્યાઓ, આ બાજુ ઋણ સંખ્યાઓ. એવી જ રીતે વાય અક્ષમાં ઉપરની બાજુએ ધન સંખ્યાઓ હોય અને નીચેની બાજુએ ઋણ સંખ્યાઓ હશે.
આપણે આલેખમાં જે બહુપદીના શૂન્ય મળે છે તેનું ભૌમિતિક નિરૂપણ કરવાનું છે અને તેના ઉપરથી આપણે નક્કી કરશું કે એકઘાત એટલે કે સુરેખ બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદી અને ત્રિઘાત બહુપદી હોય તેને કેટલા શૂન્ય, તેના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી હોય. હવે કોઈ આવી આપેલી હશે y બરાબર p ઓફ x. p ઓફ x એક બહુપદી છે, એને y બરાબર લઈ xની જુદી જુદી કિંમત લઈ અને આપણને y શું મળશે તેનો અહીંયા આલેખ દોરવાનો હશે. જેવી પણ આકૃતિ મળે. હવે આ આલેખ દોરતા જ્યાં x અક્ષને છેદશે એટલા એ આપણને શૂન્ય મળશે. આપેલી બહુપદી હશે તેના x અક્ષને જેટલા બિંદુએ છેદશે તે એનું શૂન્ય હશે. ધારો કે સુરેખ બહુપદી આપેલી હોય 3x + 2, તો આનું શૂન્ય આપણે બહુપદી બરાબર, ધારો કે આ બહુપદી છે px બરાબર 3x + 2 આપેલું છે, તો 3x + 2 બરાબર શૂન્ય. આપણને આવી રીતે એનું એક શૂન્ય મળશે. x બરાબર શું મળશે, +2 છે, પેલી બાજુએ જાય તો -2 અને અહીં 3x, તો x બરાબર મળશે -2/3. તો -2/3 છે એ આપેલી બહુપદીનો આલેખ દોરતા આપણને x અક્ષ ઉપર આ બિંદુ મળશે જે આપેલી બહુપદી છે તેનું શૂન્ય હશે. આપણે આગળ વધારે ઉદાહરણો અને સમજૂતી સાથે શીખીશું. બીજું આવે છે બહુપદીના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ. બહુપદીના શૂન્યો આપણે જોયું, એના પછી બહુપદીના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ. આપણે બહુપદીના શૂન્યોની વ્યાખ્યા, એને બહુપદીના શૂન્ય શું છે એ પણ જોયું અને બહુપદીમાં પદોનો સહગુણક શું છે એ પણ જોયું. હવે વ્યાપક સ્વરૂપ આપેલા હતા. સુરેખ બહુપદીનું ax + b હતું. દ્વિઘાત બહુપદી હોય તો x² + bx + c હતું અને ત્રિઘાત બહુપદી હોય તો ax3 + bx + c, bx² cx અને d. આ આપેલા છે સુરેખ બહુપદી, દ્વિઘાત અને ત્રિઘાતના. તો અહીંયા બહુપદીના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ. આપણે બહુપદીના શૂન્યો છે એના સહગુણકો પરથી શોધતા શીખીશું. બહુપદીના સહગુણકોમાં b, a જે અચળ આપેલા છે એના સહગુણકો હશે. આ બે વચ્ચેનો સંબંધ શોધી અને સરળ રીતે આપણે બહુપદીના શૂન્ય મેળવતા શીખી જશું. હવે બહુપદીઓ માટે ભાગ પ્રવિધિ. તમે ધોરણ 9માં બહુપદીઓના ભાગાકાર, શેષ પ્રમેય, અવયવ પ્રમેય આવું શીખ્યા હશો. જ્યાં બહુપદીઓ માટે ભાગ પ્રવિધિ, ત્યારે એક બહુપદીને બીજી સુરેખ બહુપદી વડે ભાગાકાર થતો હતો. આપણે 10મા ધોરણમાં એક બહુપદી ને બીજી બહુપદી વડે ભાગાકાર કરતા શીખીશું, જેને બહુપદીઓ માટે ભાગ પ્રવિધિ એવું એક ટોપિક છે. આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં વિસ્તૃત રીતે શીખીશું. હવે જો તમે જ્યારે ગણિતનો લેક્ચર જોવા બેસો ત્યારે રફ બુક અને પેન સાથે રાખવી, ન સમજાય ત્યાં વિચારવું, જોવું અને પૂછવું, સમજીને ભણવાનું. થેન્ક યુ.